اور اس شریف کہنے کو شرک کہنا، یہ مجھے بڑی ابتدا سے اس بات کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خبر ہو گئی تھی. میں اپنا وہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ مجھے اس کا کب پتہ چلا تھا کہ یہ شریف کہنا بھی شرک ہوتا ہے. میں اپنے طالب علمی کے زمانے کے دور میں شرک پور شریف کے اندر جامعہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدرسہ تھا، دارالعلوم تھا، جو حضرت قبلہ ثانی رسانی رحمۃ اللہ تعالی نے قائم فرمایا تھا. اس مدرسے میں زیر تعلیم تھا میں. تو جب بھی شرک پور شریف کا میں مدرسے میں آنے سے پہلے نام سنتا تو میرے والدین جو تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ بچپن میں میرے وہ کہتے شرک پور شریف، تو میں گھر سے یہ شریف کا نام سنتا تھا کہ شرک پور جو ہے وہ شریف ہے. وہاں پڑھنے کے لیے حاضر میں آ گیا. جب وہاں پڑھا کرتے تھے تو وہاں کچھ خوارج لوگ رہتے تھے اس شرک پور شریف شہر کے اندر. تو جب وہ کچھ جلسہ کراتے تو وہ شرک پور کا نام لکھتے نا کہ آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، چونکہ دیہاتوں میں بھی وہ اشتہار جانے ہوتے تھے تو اس کا نام وہ لکھتے. تو ان کے اشتہاروں کے اوپر لکھا ہوتا شرک پور کلاں. اچھا، وہ اس لیے کہ یہ جو شرک پور شریف ہے یہ تو حضرت میاں شیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے وجہ سے ان کو لوگ شریف کہتے تھے. ایک اور اسی نام کا شرک پور کے نام کا ایک قریب اور جگہ تھی، وہ اس کو کوٹ عبد المالک کے قریب ایک گاؤں تھا، اس کا نام بھی اتفاق سے شرک پور تھا. تو اس کو وہ شرک پور خرد کہتے، یعنی چھوٹا شرک پور. اور اس کے مقابلے میں شرک پور شریف کو جو خوارج تھے جب وہ اشتہار لکھتے تو اس کے اوپر لکھتے شرک پور کلاں. اس وقت مجھے کلاں کا نہیں پتا تھا کہ یہ کلاں کیا کس برتن کا نام ہے. پھر بعد میں پتا چلا کہ کلاں خرد کے مقابل ہوتا ہے، یعنی وہ چھوٹا شرک پور اور یہ بڑا شرک پور، اس کے مقابلے میں اس کو وہ شرک پور کلاں کہتے. تو میں بڑا حیران ہوتا کہ یہ کلاں کیا معاملہ ہے، یہ کلاں اس کو کیوں کہتے ہیں، ہم تو اس کو شرک پور شریف کہتے ہیں، تو یہ کلاں کیا ہوا. اب اگر وہاں پر ایک وہ خوارج حافظ صاحب تھے اس زمانے میں، اب تو وہ فوت ہو گئے. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کلاں کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، یہ جو شرک کرنے والے ہیں نا یہ اس کو کہتے ہیں شرک پور شریف. تو شریف تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کون شریف ہے، وہ اس کی ذات قدس ہے. تو انہوں نے مجھے اس زمانے میں قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور میں آپ کے سامنے آج میرا خیال 35 ایئر کے بعد اس کانٹینس میں اس سلسلے میں یہ میں آپ کا سنا رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہنے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا، حفظ نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں قرآن حفظ کر رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے سورۃ حشر کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ذات، وہ خدا جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. هو الملک القدوس، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ شرف والا ہے، وہ شریف ہے، وہ السلام ہے، وہ المؤمن ہے. تو وہ کہنے لگے کہ قرآن میں تو یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی شریف نہیں ہے، یعنی شرف کیا، شریف کا معنی شرف والا، عظمتوں والا، بڑائیوں والا، تو وہ تو وہی ہے. تو یہ شرک پور شریف کہنا یہ یوں کہنا ہے کہ گویا شرک پور کو اللہ بنانا ہے. یہ انہوں نے اس وقت مجھے مسئلہ سمجھایا. یہ مجھے اس وقت بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ شریف کیوں نہیں کہتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ شرکیہ لفظ ہے. تو اب آستانہ عالیہ نہریاں شریف، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آستانہ عالیہ شرک پور شریف، آستانہ عالیہ بغداد شریف، تو یہ اتنے اجمیر شریف، یہ جو شریف ہیں، یہ شریف کہنے سے خوارج کو ایک خاص قسم کی تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں شریف نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اسی کی طرف ذات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم انبیاء کا ادب کرتے ہیں، صرف انہی کا ادب نہیں کرتے بلکہ ان کی جگہوں کا بھی ادب کرتے ہیں. اس لیے ہم ان کو بھی شریف کہتے ہیں، ان کے مقامات کو بھی شریف کہتے ہیں. لیکن وہ شرک پور خرد اور شرک پور کلاں، وہ کلاں کہتے اس لیے کہتے تھے کہ کہیں شریف نہ کہنا پڑ جائے. تو ان کا وہ حافظ صاحب تھے، اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کا یہ استدلال تھا اس آیت سے. اب مجھے دوسرے خوارج کا بھی اسی قسم کی آیات سے استدلال ہے. بعد میں ایک اور صاحب ملے مجھے، وہ کہنے لگے کسی جگہ کو شریف نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ فرشتوں نے کہا ہم ہی تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو بڑی تعریفوں کا مالک ہے، اور تیری وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تو ہی قدوس ہے.
सुभान अल्लाह, तेरी ही तकदीस बयान की जाती है। तो ये उन्होंने मुझे दलील दी। तो अब वो कहते हैं कि किसी जगह का अदब नहीं, यानी जब वो जात का अदब नहीं मानते तो उनके मकामात का अदब किस तरह से मानते हैं। तो आज की गुफ्तगू में मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से इस तरफ हम चलते हैं कि नहीं, अल्लाह वालों का भी अदब होता है और उनके मकामात का भी अदब होता है। ये बिल्कुल गलत तस्वर है कि उनका अदब नहीं होता, नहीं, उनका भी अदब होता है, जगहों का भी अदब होता है। यानी उनके साथ गुफ्तगू करने से उनकी आवाज से ऊंची आवाज न करना। और सुभान अल्लाह, जैसे मैंने पिछली बार अर्ज किया था कि हाफिज इब्न कसीर कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज भी उसी तरह अदब है। और मैंने ये भी आपको हदीस बताई कि अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला की ये रवायत किताबुल ईमान में इमाम मुस्लिम लाए हैं। यानी वो कहना इमाम मुस्लिम किताबुल ईमान में ये कहते हैं कि लोगों, ईमान नाम ही अदब का है, इसलिए वो इस हदीस को किताबुल ईमान में लाए इमाम मुस्लिम कि हजरत अमर इब्न आस फरमाते हैं, नीचे झुकना और आंखें बंद करना और बस उनके तसव्वुर में रहना, इसी का ये अदब है और इसी का नाम ईमान है। और हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुस्तफा के चेहरे को तके। ये हिम्मत, ये कमाल सिर्फ और सिर्फ अगर इजाजत थी तो ये क्लोजनेस, ये कुर्ब सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। तो अब आइए देखिए कि इन मकामात को शरीफ कहना चाहिए या नहीं, उन मकामात का अदब करना चाहिए कि नहीं। पिछला जो मैंने तबर्रुकात के ऊपर गुफ्तगू की थी उसमें मैंने ये तफसील से बताया था कि उन आसार से बरकत हासिल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन ने उन तबर्रुक के मौजू पर देखा, लेकिन कई उलमा ने मुझे, कई दोस्तों ने, अहले इल्म ने मुझे ये कहा कि मैंने उसके अंदर जो ये वजाहत की थी ना कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत रिजवान वाला दरख्त को नहीं कटवाया था, मैंने उसके ऊपर पूरे हवालाजात दिए थे, हजरत नाफे की उनसे मुलाकात नहीं। तो बाज दोस्तों ने मुझे कहा कि उसके ऊपर एक और प्रोग्राम वो शजर के ऊपर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये शजर वाली बात कि हजरत उमर रजी अल्लाह ने दरख्त कटवा दिया था, ये ज्यादा पेश की जाती है। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर सिर्फ एक प्रोग्राम और मैं करूं। तो उसी से ये मिलती जुलती बात है कि उन मकामात का अदब करना, और वो मकामात मुकद्दस होते हैं और वो शरीफ होते हैं। नैरियां शरीफ है, शरकपुर शरीफ है और बगदाद शरीफ है। इनको शरीफ कहना ये कुफर और शिरक नहीं है, ये खामखा शिरक का शक पड़ गया है लोगों को। हर बात शिरक। यहां पर ये बात चूंकि प्रोग्राम पूरी दुनिया में जाता है तो इसलिए मुझे ये वजाहत करनी पड़ेगी इस बात की कि बरतानिया के अंदर हमारे बहुत से मुसलमान भाई जो है वो टैक्सी का काम करते हैं। तो वो यहां टैक्सी दो किस्म की होती है। बरतानिया के लोगों को तो इस बात का इल्म है। अब मुझे अरब मुल्कों का इल्म नहीं कि वहां भी इस किस्म की दो किस्म की टैक्सी होती है या नहीं। पाकिस्तान में तो मुझे पक्का पता है कि वहां दो किस्म की टैक्सी नहीं होती, लेकिन यहां बरतानिया में वो दो किस्म की होती है। एक टैक्सी होती है, वो ये उसको प्राइवेट हायर कहते हैं। उसका ये होता है कि वो उनका एक दफ्तर होता है और लोग दफ्तर में फोन करते हैं कि हमें टैक्सी भेज दो, तो उसको प्राइवेट हायर कहते हैं। तो वो वहां पर जाकर जो पैसेंजर होता है, सवारी होती है, उसको उठाकर उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हैं। और दूसरी टैक्सी जो है वो होती है, वो अमूमन कैब होते हैं, वो काली टैक्सी होती है। तो उनके खास मकामात होते हैं कि वो वहां जाकर टैक्सी खड़ी होती है रेलवे स्टेशन के ऊपर और दूसरे मकामात पर, और लोग उसकी इस्तेमाल करते हैं। और उनको ये इजाजत होती है कि वो जहां से चाहें, उसको हैकनी बोलते हैं हमारे मुकामी यहां की जुबान में, वो हैकनी टैक्सी को इजाजत होती है कि वो जहां से चाहे पैसेंजर उठा लें। अब आप कहेंगे ये टैक्सियों की बातें इजाला शुबात में क्या था, लेकिन ये लुत्फ आएगा आपको बात सुन के। अच्छा, वो जो दूसरा होती है ये टैक्सी की जहां से वो चाहे उठा लें, लेकिन जो पहली प्राइवेट हायर टैक्सी है वो हर जगह से नहीं उठा सकते। मेरे पास एक आदमी आया जो हैकनी टैक्सी चलाता था। अब हैकनी टैक्सी चलाने वालों को अमूमन कभी कभी ये इतराज होता है कि ये प्राइवेट हायर वाले हर जगह से पैसेंजरों को उठा सकते हैं, ये तो भाई लो, इनको इजाजत नहीं है, ये तो हमारा हक है। तो वो जो हैकनी टैक्सी वाला था वो मेरे पास आया, तो मुझे कहने लगा, इमाम साहब, मैंने कहा जी, कहने लगा अब वो 2-4 दिन खारजियों के पास जाकर कुरान का दर्स सुनने लगा